విషాద సంఘటన గురించి మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి వచ్చింది సార్. విశాఖపట్నంలో తెల్లవారుజామున అసలు ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలియని పరిస్థితుల్లో పక్కనే ఉన్న ఎల్జీ పాలిమర్స్ లో నుంచి గ్యాస్ లీక్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ ఉన్న స్థానికులు కొంతమంది చనిపోవడము, కొంతమందికి అస్వస్థులు అవడం, 200 పైచిలుకు మంది ఇప్పుడు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న పరిస్థితి. ఒక ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చిన గ్యాస్ లీకేజ్ వల్ల అది నిర్లక్ష్యమా ఇంకోట అధికారులు నిర్ణయిస్తారు. బట్ మనుషుల ప్రాణాలకే ప్రమాదంగా మారుతున్న ఈ ఇండస్ట్రీస్ విషయంలో ఎలా ప్రభుత్వాలు వ్యవహరించాలి? ప్రస్తుతం జరిగిన దుర్ఘటన గురించి మీరు ఏం చెప్తారు? I would like to put it on record. My deepest condolences to the victims of gas tragedy. Sterine అనే గ్యాస్ ఎల్జీ పాలిమర్స్ లో Visakhapatnam outskirt, Visakhapatnam is the Vizag, it's called City of Destiny, a beautiful city, like Hyderabad, with 400 years of great culture and heritage and a lot of industries in Hyderabad. We have these two cities, like for our Telugu people, these are the two cities which we can proudly say, tell the whole world that, we have arrived on the global map. One is, given the natural scenic setting at Visakhapatnam, overlooking the Bay of Bengal, and with Eastern Naval Command headquarters being in Visakhapatnam, very strategic city, very, very important city in the arms of India, in the hands of India. And Hyderabad being the IT hub, real estate hub, pharma hub, biotech hub, and cultural mosaic of cultures, Hyderabad is the replication of all that. It's also almost equal to second capital of India, Hyderabad. So these two cities, when we had a look, when we actually see, a lot of industries have come up, mushroomed actually in the outskirts of Visakhapatnam and Hyderabad. I wanted to compare, put a juxtaposition where I can compare and contrast and get these two cities so that our viewers can actually analyze and apply their mind and also help come out with a policy formulation. See, every debate must have an objective. The particular debate right now I'm having with you, the objective on my mind, as I understood your temperament and your intellect, is that we should be able to give certain policy decisions or policy inputs or policy alternatives at the end of the day to the readers, viewers, and policy makers. I hope, Sai garu, that is the main objective of our discussion. And I would like to put it in perspective, sir. ముఖ్యంగా స్టెరిన్ గ్యాస్ లీక్ అయింది విశాఖపట్నం గురించి వాళ్ళు మాట్లాడదాం. వీఆర్ టాకింగ్ 7th May 2020. COVID-19 అనే ఒక మహమ్మారి, గ్లోబల్ పాండమిక్ హెల్త్ క్రైసిస్ is engulfed. We're all engulfed by that crisis. Within that, we have one more crisis stuck, sterile gas leakage at Visakhapatnam, in the eastern part of India. So Hyderabad and Visakhapatnam, again, coming back to Visakhapatnam, Sai garu, it is a great strategic city which has got a lot of implications and ramifications in the overall national security strategy. Visakhapatnam, Eastern Naval Command headquarters akkade undi. తర్వాత వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్, సో మెనీ కెమికల్స్, ఫెర్టిలైజర్స్ ఇండస్ట్రీస్ అక్కడ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి గుజరాత్ తర్వాత సెకండ్ లాంగెస్ట్ కోస్ట్ లైన్ శ్రీకాకుళం దగ్గర నుంచి నెల్లూరు వరకు 974 kilometers of coastline ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్. అవుట్ ఆఫ్ 13 districts of Andhra, 9 districts fall under this coastline. 4 are in the Rayalaseema region. So within these 9 districts, Visakhapatnam is the jewel on the crown of Andhra. So that is being hit. So it has a lot of implications in that sense. So when I have seen my Israeli experience, my stay in Israel, my studies in Israel, my readings about Israeli national security, Israeli emergency management plan, when I had done my research, I found to my astonishment, I think we have to go a long way. A country of 1.3 billion with 28 states and union territories, and then with 9 coastal states out of 28 India has. We have to do a lot of contingency plans. We have to have a contingency plan which includes development of standard operating procedures. For an example, chemical, biological, radiological, nuclear disaster. It can happen either through man-made disaster or by a natural disaster. So chemical, biological, radiological, nuclear weapons కానీ, లేకపోతే ఫ్యాక్టరీస్ కానీ, లేకపోతే ఇన్స్టాలేషన్స్ కానీ, ఈ 4కి సంబంధించి ఎప్పుడైనా మనిషి పొరపాటునైనా సరే జరగచ్చు, లేదా న్యాచురల్ కెలామిటీస్ మూలైనా జరగచ్చు. ఇట్ కుడ్ బి an earthquake or tsunami, or people with very bad intentions, they can also create havoc by CBRN, such chemical, biological, radiological, nuclear disasters. How to deal
CBRN disasters is a matter of great concern. It's a science, it's an art. There is a science and art involved in CBRN management. How do we do that? What is it in what do we have right now in India is National Disaster Management Authority. Not criticizing the government of India, I have a lot of respect for Honorable Prime Minister Modi and Minister of Home Affairs, Defense Minister, and Home Minister, and for Foreign Minister and Finance Minister. ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు చాలా అద్భుతమైన జాబ్ చేస్తున్నారు. నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ మనకు ఉందండి, అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఆ NDMA భాగంగా నేను రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు సాయి గారు, కెమికల్, బయోలాజికల్, రేడియోలాజికల్, న్యూక్లియర్ అటాక్స్ జరిగినప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్స్ ఏ విధంగా సంసిద్ధంగా ఉండాలి అనే అంశం మీద మాత్రమే ఆ వెబ్సైట్ లో సమాచారాన్ని మీరు పొందుపరిచారు. మన వ్యూవర్స్ కానీ మీరు కానీ ఇంట్రో చూడొచ్చు. సో న్యాచురల్ గా ఎయిర్పోర్ట్లు కాకుండా మిగతా ఎక్కడైనా జరిగినా కానీ భారతదేశం అంతర్భాగంలో ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలనే దాని మీద ఒక స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ కానీ ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ కానీ పెట్టలేదు వెబ్సైట్ లో. సో దయచేసి దాన్ని మనం పెట్టవలసిందిగా నా అభ్యర్థన. నెంబర్ 1, నేను చెప్పేవన్నీ రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాతే మాట్లాడుతున్నాను. సో నేషనల్ డిజాస్టర్, ఇప్పుడు స్టేట్ లెవెల్లో స్టేట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఉంది, SDMA ఉంది. నేషనల్ లెవెల్లో NDMA ఉంది. ఈ రెండు మనకి ఇలాంటి CBRN డిజాస్టర్స్ జరిగినప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా రియాక్ట్ అవడానికి ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ రెస్పాండర్స్ పోలీస్ తో పాటు రెవెన్యూ, మున్సిపాలిటీతో పాటు వీళ్ళు కూడా రంగంలో దిగుతారు. ఇది జనరల్ గా జరిగే సినారియో రైట్ నో యాజ్ ఆఫ్ నో ఇన్ ద కంట్రీ సార్. బట్ నేను ఒక అడుగు మిమ్మల్ని ఇజ్రాయెల్ తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాను, మిమ్మల్ని, మన వ్యూవర్స్ ని. ఇజ్రాయెల్లో నేను 2002లో హిబ్రూ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జెరూసలంలో చదివినప్పుడు, నా PhDలో భాగంగా 1 year అక్కడ చదివినప్పుడు, 2006-2007లో మళ్ళీ రెండోసారి పోస్ట్ డాక్టరేట్ చేసినప్పుడు, 2010లో ఎగ్జిక్యూటివ్ సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ కౌంటర్ టెర్రరిజంకు మళ్ళీ ఇజ్రాయెల్ వెళ్ళినప్పుడు, ఈ 3 సార్లు నా అనుభవాన్ని రంగరించి మీకు చూద్దామని అనుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా మొదటిసారి సాయి గారు 2002-2003లో మీరు గమనించే ఉంటారు, సద్దాం హుస్సేన్ ఇరాక్ని పరిపాలిస్తున్న టైము అమెరికా సద్దాం హుస్సేన్ మీద స్కడ్ మిసైల్ తో దాడి చేసింది అనమాట. ఇది 9/11కి ఇన్ కౌంటర్ రియాక్షన్. అప్పుడు సద్దాం హుస్సేన్ ఇజ్రాయెల్ మీద ఏమన్నా బాంబులు వేస్తాడేమో, కెమికల్, బయోలాజికల్, రేడియోలాజికల్, న్యూక్లియర్ వెపన్స్. ఎందుకంటే ఇజ్రాయెల్ అండ్ అమెరికా ఆర్ థికెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. Israel is one of the important allies of United States of America in the Middle East or elsewhere in the world. So అనే భయంతో ఇజ్రాయలీ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ IDF మా హిబ్రూ యూనివర్సిటీ, నేను చదువుకుంటున్న హిబ్రూ యూనివర్సిటీ జెరూసలం వచ్చి గ్యాస్ మాస్క్ ఏ విధంగా వేసుకోవాలి, హౌ టు ఇంజెక్ట్, ఒక ఇంజెక్షన్ ని తొడలో ఏ విధంగా గుచ్చుకొని ఒకవేళ కెమికల్స్ రిలీజ్ అయితే మిమ్మల్ని మీరు ఏ విధంగా బతికించుకోవాలి, ఎలాంటి సైరన్ వస్తే మీరు బంకర్లోకి వెళ్ళాలి, కెమికల్ CBRN డిజాస్టర్ జరిగినప్పుడు ఎట్లా వాటర్ తాగాలి, ఎట్లా మీరు వాష్రూమ్ ఉపయోగించుకోవాలి, ఎట్లా మీరు భోజనం చేయాలి, ఎలాంటి గ్యాస్ మాస్క్ వేసుకోవాలి అంటే ఇవన్నిటిని వాళ్ళు ఇజ్రాయలీ డిఫెన్స్ ఫోర్స్ మన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జెరూసలం, హిబ్రూ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జెరూసలంకి వచ్చి మాకు డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి మాకు పరీక్ష పెట్టారు. ఏది డెమాన్స్ట్రేషన్ అంటే క్లాస్ రూమ్ లో ఏంటంటే చెప్పి వెళ్ళిపోవటం కాదు, మేమందరం చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకి చూపించాలి. అంటే ఆ స్థాయిలో వాళ్ళు ఆ సీరియస్నెస్ కానీ ఆ సిన్సియారిటీ కానీ ఉంది అక్కడ. తర్వాత ప్రతి మేజర్ బిల్డింగ్ లో ఇజ్రాయెల్లో ఒక బంకర్ ఉంటుంది సార్ సాయి గారు. ఈవెన్చువల్ గా ఏదన్నా డిజాస్టర్ జరిగితే, కెమికల్ అటాక్ జరిగితే ఒక రకమైన సైరన్, బయోలాజికల్, రేడియోలాజికల్, న్యూక్లియర్, దేనికై డిఫరెంట్ సైరన్స్ ఉంటాయి. టెర్రరిస్ట్ అటాక్ జరిగితే అది కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఆ సైరన్ ని బట్టి ఆ ప్రికాషన్స్ కి ఆ SOPs ఆపరేషన్స్ లోకి వస్తాయి. అంటే అన్ని జబ్బులకి ఒక మందు కాదు, ఏ జబ్బుకి ఆ మందు అంతే. సో ఇప్పుడు మన దగ్గర మీరు చెప్పిన దాంట్లో నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ సార్ ఇది. మీరు చెప్పిన దాంట్లో వరదలు వస్తే అదే NDMA వస్తుంది, ఎక్కడైనా బిల్డింగ్ కొలాప్స్ అయితే అదే NDMA వస్తుంది, ఈ రోజు గ్యాస్ లీక్ అయినా అదే NDMA వస్తుంది. అసలు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి అని అంటారు. రైట్, కరెక్ట్ పాయింట్ అది. ఇంకోటి ఏంటంటే సాయి గారు, ఇప్పుడు పోలీస్ హ్యాస్ బికమ్ ఓవరాల్ గా చూసుకున్నప్పుడు పోలీస్ హ్యాస్ బికమ్ ఆమ్ని ప్రెసెంట్ ఆర్ ఆమ్ని పొటెంట్. ఏం జరిగినా పెళ్లికి పోలీసే, చావుకి పోలీసే, మంత్రి గారు వెళ్తే పోలీసే, మంత్రి గారు దిగితే పోలీసే, ఎలక్షన్ కి పోలీసే, సినిమా హాల్ దగ్గర టికెట్లకు పోలీసే, ఆడియో ఫంక్షన్ కి పోలీసే, క్రికెట్ కి పోలీసే, ఇప్పుడు వైన్ షాప్ ముందు కూడా పోలీసులే. అంటే పాపం పోలీసులు అంటే ఐ హావ్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ అవర్ పోలీస్ ఫోర్సెస్. And but that professionalism and that professional
what do you call, respect should be given to police. We cannot deploy police for each and every action. Okay, I know India's topographical, geographical, cultural, or monetary, financial, based on that మనం పోలీస్ ఉపయోగిస్తున్నాం, అర్థం చేసుకోగలను. Now is the time to establish a CBRN division within police, because police is the first line of responders wherever in the globe. India is no exception. భారతదేశంలో ఎక్సెప్షన్ ఏం కాదు. మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ తెలంగాణలో కానీ పోలీస్ అనే వాళ్ళకి, ఉదాహరణకి పోలీస్లో సైబర్ సెక్యూరిటీ వింగ్ ఎలా ఉంది, పోలీస్లో యాంటీ టెర్రరిజం వింగ్ ఆక్టోపస్ ఎలా ఉంది, పోలీస్లో యాంటీ నక్సల్ వింగ్ గ్రే హౌండ్స్ ఎలా ఉంది, పోలీస్లో సిఐడి క్రైమ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి, అంటే ఆర్థిక పరమైన నేరాలు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి సిఐడి ఎట్లా ఉంది, అలానే సిబిఆర్ఎన్ టెర్రరిజాన్ని, సిబిఆర్ఎన్ డిజాస్టర్ ని ఎదుర్కోవడానికి అటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్, అటువంటి ఎక్స్పర్టీజ్ ఉన్న యువకుల్ని కానీ, గ్రాడ్యుయేట్స్ ని, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ని మనము పోలీస్ ఫోర్స్ ఉపయోగించుకుంటే పోలీస్ కి మరింత బలం చేకూరుద్ది. మీరు నేను దీని మీద చాలా మేధోమందనం చేసినప్పుడు ఇది ఒక కొత్త ఫోర్స్ గా క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, కొత్త కమిటీలు వేయటం, కొత్త ఫోర్స్ గా క్రియేట్ చేయడం ఈజీ, కానీ దాన్ని సస్టైన్ చేయడం చాలా డిఫికల్టీ. అదే పోలీసులు ఇంటిగ్రేట్ చేసాం అనుకోండి సార్, పోలీస్ అనే దానికి ఒక లెజిటిమసీ, ఒక 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 క్రెడిబిలిటీ, పోలీస్ అనే దానికి ఒక పబ్లిక్ యాక్సెప్టెన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకని పోలీస్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేసి, పోలీస్ లో ఇప్పుడు టూరిజాన్ని డెవలప్ చేయాలన్నా కానీ టూరిజం పోలీస్ అని కొత్త కాన్సెప్ట్ మీద మేము పనిచేస్తున్నాం. సిహెచ్ఎస్, అవర్ థింక్ ట్యాంక్, సెంటర్ ఫర్ హ్యూమన్ సెక్యూరిటీ స్టడీస్. ఓకే, నౌ ద వే దట్ మెడిసిన్ లో డిఫరెంట్ ఎక్స్పర్టీస్ వచ్చిందో, డిఫరెంట్ స్పెషలైజేషన్స్ వచ్చినాయో, మనిషిలో ఉన్న ప్రతి అవయవానికి ఒక డాక్టరు, ఒక కొత్త సబ్జెక్ట్ ఎట్లయితే ఇవాల్వ్ అయిందో, కంటి డాక్టరు, తొండి డాక్టరు, ఎముకల డాక్టరు, యునో ఆల్ దట్. సో లైక్ ద సేమ్ వే వీ షుడ్ హ్యావ్ విత్ ఇన్ పోలీస్ దిస్ స్పెషలైజ్డ్ న్యూయాన్స్డ్ ఎక్స్పర్టీజ్ ని వాళ్ళు రిక్రూట్ చేసుకొని కెపాసిటీ బిల్డింగ్ చేసి, దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ మినిమం 5 పిల్లర్స్ తో కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసుకుని, ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఉదాహరణకి కంటింజెన్సీ ప్లానింగ్ ఉండాలండి. కంటింజెన్సీ ప్లానింగ్ లో భాగంగా ఎన్ని హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ వెంటిలేటర్స్ ఉన్నాయి, ఎంతమంది డాక్టర్స్ మనకి సిబిఆర్ఎన్ అటాక్స్ జరిగినప్పుడు, ఎవ్రీ మళ్ళీ సిబిఆర్ఎన్ ని ఒకసారి ఎలాబరేట్ చేస్తారా సార్? సిబిఆర్ఎన్ బయోలాజికల్, రేడియలాజికల్, న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్స్.